तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન. આપ સર્વને તમે જ્યાં કંઈયાથી પણ જુઓ છો, જે ટાઈમે જુઓ છો, તો આપને દિવસની પ્રેમી સલામ પ્રભુ ઈસુના નામમાં પાઠવું છું. મારું નામ સ્ટીવ ક્રિશ્ચન છે અને હું સીએનએ એલિસબ્રિજ ચર્ચનો સભ્ય છું અને હું ઈશ્વર પિતાનો ખૂબ જ આભાર માનું છું કે આજે તેમણે મને જે તક આપી છે કે તેમના વચનોમાંથી હું કંઈક શેર કરી શકું છું, માટે ઈશ્વર પિતાનો હું ખૂબ જ આભાર માનું છું. એની સાથે હું રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સરનો પણ આભાર માનું છું. ગુજરાત ડાયોસિસ એ જે આખું આ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે, સિલ્વાન્સ સરની એબલ લીડરશિપમાં જે હરરોજે રાતના ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડી થાય છે, ત્યારે હું સરનો પણ ખૂબ જ આભાર માનું છું આ ઇનિશિયેટિવને માટે અને આ તકને માટે. અને આજે આપ સર્વ આવ્યા છો, આપ સર્વનો પણ આભાર માનું છું કે આપ સર્વ પોતાના કિંમતી સમય કાઢીને આજની ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાયા છો, માટે આભાર માનીએ છીએ. આજનો વિષય જે મેં પસંદ કર્યો છે એ છે પિત્તર. આજે આપણે પિત્તરના વિશે જોવાના છે. તો આવો આપણે આગળ વધીએ આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં. તે પહેલાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ પિતા, અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે આ દિવસ તમે અમને આપ્યો છે અને તમે અમને સાથે સર્વને અહીંયા જોડી લઈ આવ્યા છો કે અમે લોકો તમારા વચનોમાંથી કંઈ વાંચી શકીએ અને શીખી શકીએ. માટે પ્રભુ પિતા તમારો આભાર માનીએ છીએ
અને પ્રભુ પિતા, તમે મને મારા દ્વારા વાત કરજો. તમે જે લોકો સાંભળે છે તમે તેમને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હાર્ટ આપજો, હિયરિંગ હાર્ટ આપજો, કે તે લોકો સમજી શકે અને અમે સર્વ પોતાના જીવનમાં ઉતારી શકીએ અને તમારામાં વધારે વધારે સ્ટ્રોંગ બનતા જઈએ. તે જ અમારી પ્રાર્થના છે. હવે પછીનો સમય તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ પિતા, સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમેન. તો આજે આપણે જોવાના છે પિત્તર વિશે. પિત્તર આપણને સર્વને ખબર તો હશે જ પિત્તર કોણ છે. નાનપણથી આપણે લોકો પિત્તરની વાર્તા સાંભળતા આવ્યા છીએ. સન્ડે સ્કૂલની વાત કરીએ, ચર્ચની વાત કરીએ, કંઈ પણ આપણે જઈએ તો પિત્તર અવારનવાર તેની વાર્તાઓ, તેણે શું કર્યું, તેના કાર્ય સગળું આપણને ખબર છે. આપણે એ જ પિત્તર વિશે જોવાના છે. પિત્તર જ્યારે પહેલી વાર પ્રભુ ઈસુને મળે છે ત્યારે યોહાન 1:42 લખ્યું છે કે આંદ્રિયા, જે સિમોનનો ભાઈ હોય છે, તે પ્રભુ ઈસુની પાસે સિમોનને લઈ આવે છે. અને પ્રભુ ઈસુ સિમોનને જોઈને એવું કહે છે કે તું કેફા કહેવાશે, જેનો અર્થ થાય છે પથ્થર. યોહાન 1:42. એટલે પિત્તરનો અર્થ થાય છે પથ્થર, કેફાસ. અને એ માણસ જેને પથ્થર કહેવામાં આવે છે, તે માણસે જ્યારે પોતાનો પત્ર લખ્યો ત્યારે તે પોતાના પત્રમાં એવું લખે છે, પિત્તરનો બીજો પત્ર, તેનો બીજો અધ્યાય અને 4th કલમ, કે પ્રભુ ઈસુ એ જીવંત પથ્થર છે અને જેને માણસોએ નકાર્યો હતો ખરો, પણ જે દેવથી પસંદ કરાયેલો તથા મૂલ્યવાન છે, તેની પાસે આવીને તમે પણ જીવંત પથ્થરના જેવા આત્મિક ઘરમાં ચણાયેલા છો. અને આગળની કલમોમાં પિત્તર એવું પણ લખે છે કે તે ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર છે. કેટલી સુંદર વાત. જેને પથ્થર કહેવામાં આવેલું હતું તે જ્યારે પત્ર લખે છે ત્યારે તે પ્રભુ ઈસુને કહે છે કે ખૂણાનો મુખ્ય પથ્થર છે, જીવંત પથ્થર છે. અને તે આપણને સર્વને પણ કહે છે કે આપણે જીવંત પથ્થર છીએ. અને જીવંત પથ્થર આપણને કેમ કહે છે? કેમ કે આપણે પણ પ્રભુના મંદિરમાં જીવંત પથ્થર તરીકે ચણાયેલા છે. અને આ જો આપણે જોવા જઈએ તો આ જે મંદિર બનાવ્યું હશે એમાં જે પથ્થર મૂકવામાં આવ્યા હશે, જે ચણવામાં આવ્યા હશે, એ ત્યાં રસ્તામાં પડેલા પથ્થર લઈને તે લોકો ચણી નહીં દેતા હોય. એ પથ્થર લેતા હશે, પહેલાં તો પર્વતોમાંથી છીણીને પથ્થર તોડી લાવતા હશે, તેમનો આકાર બરોબર નહીં હોય તો તેને છીણથી કાપતા હશે, તેને આકાર આપતા હશે, તેને ઘસતા હશે, પોલિશ કરતા હશે અને પછી તેને ઉપયોગમાં લેતા હશે. અને આપણે પિત્તરનું આજે જે અભ્યાસ કરવાના છે તે તેવો છે કે જ્યારે તેને લાવ્યા ત્યારે પિત્તરનો આકાર કેવો હતો અને કઈ રીતના તેના જીવનોમાં સંઘર્ષો આવ્યા, પરીક્ષણો આવ્યા અને કઈ રીતના તે બહાર નીકળ્યો, ચોખ્ખા સોનાના જેવો નીકળ્યો અને કઈ રીતના તેને છીણવામાં આવ્યો અને પછી તેને મુખ્ય પથ્થર મૂકવામાં આવ્યો. એવો પથ્થર બનાવવામાં આવ્યો પિત્તરને કે પ્રભુ ઈસુ પણ તેના વિશે લખે છે માથી 16 અને 18 કે તું પિત્તર છે અને આ પથ્થર પર હું મારી મંડળી બાંધીશ ને તેની વિરુદ્ધ હાદેસની સત્તાનું જોર નહીં ચાલે. કેટલી સુંદર વાત છે. અને આવો આપણે લોકો આ જ પથ્થર વિશે, આ જ માણસ વિશે, પિત્તર વિશે અભ્યાસ કરીએ તો આપણને ખબર છે કે પિત્તરનું પરીક્ષણ જ્યારે થયું એ 3 વાર પ્રભુ ઈસુનો નકાર કર્યો ત્યારે થયું. અને આપણને સર્વને એ ક્યાંક ને ક્યાંક વાર્તા વાંચી જશે. આવો આપણે લોકો એની અંદર જઈને થોડુંક વધારે મનન કરીએ તો એ આપણને લખ્યું છે લુક 22 અને 55. તો એમાં લુક આપણને એવું કહે છે કે ચોકની વચ્ચે અગ્નિ સળગાવીને તેઓ સાથે બેઠા હતા. એટલે જ્યારે પ્રભુ ઈસુને લઈ જવામાં આવે છે, સૈનિકો જ્યારે તમને લઈ જાય છે ત્યારે પિત્તર પ્રભુ ઈસુને સૈનિકોની પાછળ, તે લોકોની પાછળ ચાલતો હોય છે ને હવે એ ત્યાં મધ્યે જ્યારે પ્રભુ ઈસુને કહે છે ત્યાં બધા લોકો હોય છે ત્યાં મધ્યે આવીને બેસે છે. અને એવું લખ્યું છે કે ચોકની વચમાં અગ્નિ સળગાવીને ત્યાં લોકો બેઠા હતા. ત્યાં અગ્નિ સળગતી હતી, ત્યાં ચોક હતો અને ત્યારે પિત્તર તેઓની વચમાં બેઠો. અને પછી 56મી કલમમાં લખ્યું છે કે એક છોકરીએ તેને અગ્નિની પ્રકાશમાં બેઠેલો દેખીને તેની તરફ એકી નજરે જોઈ રહીને કહ્યું કે આ માણસ
પણ તેની સાથે હતો. આ પિત્તર જે માણસ છે એ પ્રભુ ઈસુની સાથે હતો, પણ પિત્તરે ઇનકાર કરીને કહ્યું કે બાઈ, હું તેને ઓળખતો જ નથી. પછી આપણે થોડી કલમો પછી જોઈએ છીએ કે બીજાએ પણ કહ્યું કે આ તો એમાંનો જ એક છે. ત્યારે પિત્તર એમને પણ કહે છે, ઓ ભાઈ, હું એમાંનો નથી. અને 1 કલાક પછી ઓર એક બીજો જણ હતો, તેણે ખાતરીપૂર્વક કીધું કે આ ખરેખર આ માણસ પણ તેઓની સાથે હતો, કેમ કે તે ગાલિલનો જ છે. અને ત્યારે પિત્તરે કહ્યું, અરે ભાઈ, તું શું કહે છે? હું તો તેને જાણતો જ નથી. 3 વાર નકાર થયા. અને બાઇબલમાં લખ્યું છે, તે બોલતો હતો કે તરત જ મરઘો બોલ્યો. તે બોલતો હતો કે તરત જ મરઘો બોલ્યો. અને જ્યારે મરઘો બોલ્યો ત્યારે 61ની કલમમાં લખ્યું છે કે પ્રભુએ ફરી પિત્તરની સામે જોયું અને કહ્યું કે અને પ્રભુએ ફરી પિત્તરની સામે જોયું, અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ અને પિત્તરની નજર મળી ત્યારે પિત્તરને એ વચન યાદ આવ્યું. શું વચન યાદ આવ્યું? કે પ્રભુ ઈસુએ પિત્તરને કહ્યું હતું કે મરઘો બોલ્યાને અગાઉ તું 3 વાર મારો નકાર કરીશ. તે વચન યાદ આવ્યું. અને પિત્તર 62મી કલમમાં લખ્યું છે કે પછી તે બહાર જઈને ખૂબ જ રડ્યો. અને કઅહીંયા પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું હતું કે તું મારો નકાર કરીશ? તો પ્રભુ ઈસુને ખબર હતી કે પિત્તર મારો નકાર કરવાનો છે. અને પ્રભુ ઈસુ પિત્તરની અંદર જેટલી પણ અશુદ્ધ બાબતો હતી, જેટલી પણ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ને ઇમ્પ્યોરિટીઝ હતી, તે સગળું કાઢીને એક ચોખ્ખા સોનાની જેમ પિત્તરને બનાવવા માંગતા હતા. અને પ્રભુ ઈસુને ખબર હતી કે તે મારો નકાર કરશે, કેમ કે આપણે લુક 22:31 જોઈએ તો પ્રભુ ઈસુ સિમોનને કહે છે, અને ખૂબ જ સુંદર રીતે કહે છે, સિમોન સિમોન. અને આપણને બધાને ખબર છે કે પ્રભુ ઈસુ જ્યારે કોઈને આવી રીતે 2 વાર નામથી ઉચ્ચારે છે ત્યારે તે પ્રેમથી ઉચ્ચારે છે. માર્થા માર્થા, ઇબ્રાહિમ ઇબ્રાહિમ. એમ અહીંયા પણ પ્રભુ ઈસુ સિમોનને કહે છે કે સિમોન સિમોન, જો શૈતાને ઘઉંની પેઠે ચાળવા સારું તમને કબજે લેવા માંગ્યા, પણ મેં તારે સારું વિનંતી કરી કે તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં. કેટલું સુંદર છે. પ્રભુ ઈસુ મધ્યસ્થી કરે છે. કોના માટે? પિત્તર માટે. અને પછી પ્રભુ ઈસુ એ પણ ભવિષ્યવાણી કરે છે, અને તું તારા ફર્યા પછી, એમને એ પણ ખબર હતી કે તે પાછો ફરશે, પછી તારા ભાઈઓને સ્થિર કરજે. અને જેવું પ્રભુ ઈસુએ આવું કહ્યું પિત્તરને, એટલે પિત્તર શું કહે છે 33મી કલમમાં, લુક 22 અને 33માં, કે તેણે તેને કહ્યું, એટલે પિત્તરે પ્રભુ ઈસુને કહ્યું કે પ્રભુ, હું તારી સાથે બંદીખાનામાં જવા કે મરવાને પણ તૈયાર છું. કેટલું બોલ્ડ સ્ટેટમેન્ટ, કેટલી વડાઈ કરે છે કે પ્રભુ, હું તારો નકાર કરીશ? શક્ય જ નથી. હું તો તારા માટે બંદીખાનામાં જવાને મરવા માટે પણ તૈયાર છું. અને પછી 34મી કલમમાં એવું કહે છે કે તેણે તેને કહ્યું છે કે પ્રભુ ઈસુએ પિત્તરને કહ્યું કે હું તને કહું છું કે આજે મરઘો બોલ્યા અગાઉ હું તને ઓળખતો નથી, એમ કહીને તું 3 વાર મારો નકાર કરીશ. અને જેમ આપણે અગાઉ વાંચ્યું તેવું પિત્તર 3 વાર નકાર કરે છે. હવે અહીંયા આપણને સર્વને ખબર છે કે પિત્તર બોલવામાં બહુ આગળ હતો, વિચાર્યા વગર થોડું બોલી દેતો હતો. તે ઉત્સાહી હતો, પણ તેનામાં ખામીઓ પણ હતી. અને જેમ આપણે પહેલાં પિત્તર પણ પોતાના પત્રમાં આના વિશે લખે છે કે જેમ આવા પરીક્ષણ આવે છે, તેમ પિત્તર એવું લખે છે કે અગત્યના કારણથી નાના પ્રકારના પરીક્ષણ થયાથી તમે દુઃખી થયા છો, જેથી તમારા વિશ્વાસથી પરીક્ષા જે અગ્નિથી પરખાયેલા નાશવંત સોના કરતાં બહુ મૂલ્યવાન છે, તે ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રગટ થવાની વેળાએ સ્તુતિ, માન તથા મહિમાને યોગ્ય થાય. અહીંયા શું લખ્યું છે કે જે નાના પ્રકારના પરીક્ષણ આવે છે, બરાબર, તેનાથી આપણે દુઃખી ના થઈએ. કેમ? કેમ કે તે આપણા વિશ્વાસને અગ્નિ થી પારખાયેલા નાશવંત સોના કરતાં પણ બહુ મૂલ્યવાન તરીકે પરખે છે. જે કંઈ પણ અશુદ્ધિઓ છે તે નીકાળે છે, અને તે આપણો વિશ્વાસ, આપણું કેરેક્ટર તે ઓર સ્ટ્રોંગ બનાવે છે.
અને અહીંયા તે જ વસ્તુ પ્રભુ ઈસુ પિત્તરમાંથી કાઢવા માંગતા હતા. જે પોતાની રીતે વડાઈ કરતો હતો, જે પોતાની રીતે જે બોસ્ટ કરતો હતો કે જુઓ હું તમારા માટે આ કરવાનો છું, હું આ કરવાનો છું. પ્રભુ ઈસુને ખબર હતી કે ભલે તેનું શરીર કરવા માગે છે પણ તેની જે આત્મા છે તે નહીં કરી શકે. અને જેમ અહીંયા પણ પહેલાં જ લખ્યું છે કે શૈતાને પિત્તરને ઘઉંના જેમ ચાળવા સારું, ઘઉંની પેઠે ચાળવા સારું કબજે લેવા માગ્યો છે. પણ પ્રભુ ઈસુ તેના માટે વિનંતી કરી કે તેનો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં. પ્રભુ ઈસુ વિનંતી કરે છે. અને આજે આપણે પણ આપણા જીવનો માટે તે જ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે જે કોઈ પણ આપણે નિષ્ફળ જઈએ છીએ, આપણે જે કરવાનું હોય છે તે કોઈ વાર કરતા નથી. આપણે કેટલીક વાર અધૂરા માલુમ પડીએ છીએ. ત્યારે પ્રભુ ઈસુ શું કરે છે? પ્રભુ ઈસુ આપણને છોડી દે છે? જો આઈડિયલી ખરેખરમાં એમણે છોડી દેવા જોઈએ, કેમ કે દુનિયામાં કેટલા બધા લોકો છે, રાઈટ? કેટલા બધા લોકો છે. પણ પ્રભુ ઈસુ શું એવું કરે છે? ના, એ 99 છોડીને એકને શોધવા જાય છે. આવા છે આપણા પ્રભુ ઈસુ. અને જ્યારે પિત્તર નિષ્ફળ ગયો, પિત્તરે 3 વાર નકાર કર્યો, ત્યારે પ્રભુ ઈસુએ પિત્તરની સામે જોયું. એ હું માનું છું કે એમની દ્રષ્ટિ એવી નહીં હોય, દોષાર પણ આપે એવી કે જો તું નકાર કર્યું, તું તો બહુ વડાઈ કરતો હતો, જો. ના, એ પ્રેમવાળી હશે અને યાદ કરાવતી હશે કે મેં વિનંતી કરી છે કે તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં, તારા ભાઈઓને સ્ટ્રોંગ કરજે, તારા ભાઈઓને સ્થિર કરજે. અને હું માનું છું તો પ્રભુ ઈસુ આવા જ છે. પ્રભુ ઈસુ ખૂબ જ સુંદર છે. તેમની હરેક વાતો, તેમની હરેક ખાલી જોવાનું પણ આપણને ઉત્તેજન આપે છે. અને આપણે જોઈએ છીએ આગળ તો ત્યાં પિત્તરનો અંત નહોતો આવ્યો. આપણને બાઇબલમાં સ્ટોરી ખબર છે, રાઈટ? કે જે કોઈ પ્રભુનો નકાર કરે છે, પ્રભુ તેનો નકાર કરશે. એક સ્ટેટમેન્ટ છે. એ ઓબ્વિયસલી તારણના માટે છે, પણ કેટલાક લોકો અલગ અલગ રીતે એ સ્ટેટમેન્ટ વાપરે છે કે ચલો સ્ટીવ પ્રાર્થના કરાવશે, પછી સ્ટીવ કે ના, અરે તું નકાર કરે છે, જો તું નકાર કરીશ તો પ્રભુ ઈસુ તારા માટે આવશે ત્યારે તારો નકાર કરશે. એટલે પછી સ્ટીવ પ્રાર્થના કરાવે છે, બરાબર? પણ એ જે કલમ છે એ તારણ માટેની છે કે જ્યારે આપણે નકાર કરીએ છીએ પ્રભુ ઈસુનો, જે એમણે તારણ સાધક યોજના બનાવી છે, એ તારણનો આપણે નકાર કરીએ છીએ, ત્યારે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ પાછા આવશે ત્યારે આપણે લોકો તેમની સાથે નહીં જઈ શકીએ. તારણ માટે. અને અહીંયા જ્યારે પિત્તર એ નકાર કરે છે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ તેને પોતાના હૃદયમાંથી, પોતાના લોકોમાંથી કાઢી નથી મૂકતા. પ્રભુ ઈસુ શું કરે છે? જે માણસ સૌથી વધારે નિષ્ફળ ગયો હતો, પ્રભુ ઈસુ તેની પાસે પાછા આવે છે અને તેને પુનઃસ્થાપિત કરે છે. અને આજે આપણે જોવાનું છે કે પ્રભુ ઈસુ આપણને ખાલી પાપોની માફી નથી આપતા. પ્રભુ ઈસુ એટલાથી સંતુષ્ટ નથી કે મેં આને માફી આપી દીધી, દેટ્સ ઇટ, હવે એણે એનું જીવન પોતે જોવાનું. કે મેં એને માફી તો આપી દીધી પણ એણે 3 વાર નકાર કર્યો, એટલે હવે હું એને પ્રોબેશન પર લઈશ. હું જોઈશ 6 મહિના સુધી કે બરોબર કાર્ય કરે છે કે નહીં, પછી હું એને મારા 12 શિષ્યોમાં લઈશ. નહીં હોય તો મારી પાસે કેટલા બધા દુનિયાના લોકો છે, કેટલા બધા માછીમારો છે બીજા, એમને લઈ લઈશ. એવું પ્રભુ ઈસુ નથી કહેતા. જે માણસે નિષ્ફળ રહ્યો સૌથી વધારે, પિત્તર 3 વાર નકાર કર્યો, તે માણસને પ્રભુ ઈસુ પુનઃસ્થાપિત કરે છે. અને આપણે એ યોહાન 21માં જોઈએ છે કઈ રીતના પુનઃસ્થાપિત કરે છે કે પ્રભુ ઈસુ પિત્તરને મળે છે. અને યોહાન 21માં પ્રભુ ઈસુ પિત્તરને મળે છે, તે પુનઃસ્થાપના હોય છે પણ તે લોકોની મધ્ય હોય છે. તમને ખબર છે પ્રભુ ઈસુ પિત્તરને પણ અલગથી મળે છે. આપણે માર્ક 16 અને 7માં લખ્યું છે, જ્યારે પ્રભુનો દૂત પ્રગટ થાય છે, જ્યારે યાકૂબની માં મરિયમ મગદલાની મરિયમ અને સાલોમી જ્યારે પ્રભુ ઈસુની કબરે આવે છે, ત્યારે દૂત ત્યાં પ્રગટ થઈને કહે છે આ સ્ત્રીઓને કે પણ તમે જાઓ અને તેના શિષ્યોને તથા પિત્તરને કહો. શું કહે છે?
તમે જઈને કહો તેના શિષ્યને તથા પિત્તરને. એટલે અહીંયા પિત્તરનું ખાસ નામ બોલવામાં આવે છે. પ્રભુ ઈસુ આ સમયે પણ પિત્તરને ભૂલ્યા નથી. બધા શિષ્યોને અને પિત્તરને કહો. અને તેટલું જ નહીં, લૂક 24 અને 35 એવું લખવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કલિયોપાસ અને તેની સ્ત્રી જ્યારે આમોસના રસ્તા પર જતા હોય છે, ત્યારે પ્રભુ ઈસુનું તેમને દર્શન થાય છે. અને પ્રભુ ઈસુ કઈ રીતના તેમની જોડે વાતચીત કરે છે. અને જ્યારે તેમને ખબર પડે છે આ પ્રભુ ઈસુ છે, ત્યારે તે લોકો યરૂશલેમ પાછા આવે છે. અને ત્યાં 11 શિષ્યો ભેગા થયા હોય છે. ત્યાં તેમને કહે છે કે 11 કે પ્રભુ ઈસુ એ અમને દર્શન થયું છે અને સિમોનને પણ તેમણે દર્શન આપ્યું છે, સિમોન પિત્તરને. આવું એ લોકો કહે છે. એટલે પર્સનલી પિત્તરની જોડે તેને પુનઃસ્થાપિત કરે છે પ્રભુ ઈસુ. 1 કોરિન્થી 15 અને 4 પણ લખ્યું છે. પાઉલ લખે છે કે ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે તેને દાટવામાં આવ્યો અને ત્રીજે દાડે તેનું ઉત્થાન થયું અને કેફાને તેનું દર્શન થયું, પછી બારેને પણ થયું. કોને થયું? પહેલાં કેફાને તેનું દર્શન થયું, પછી બારેને થયું. એ આપણને ખબર છે, બારે જ્યારે ભેગા હતા ત્યારે. એટલે અહીંયા બતાવે છે કે પ્રભુ ઈસુ પિત્તરને મળ્યા હશે, તેને પુનઃસ્થાપિત કર્યું હશે, પણ એ પર્સનલી હશે. અને તે બાઇબલમાં કંઈ પણ નોંધ નથી કરી કે શું કહ્યું. આપણને પાછળથી યોહાન 21 કહેવામાં આવ્યું છે કે કઈ રીતના પિત્તર માછી પકડતો હતો અને કઈ રીતના પિત્તર જ્યારે માછલા નહોતા આવતા ત્યારે દૂર ઉપર ઊભો રહીને એક માણસ કહે છે, ઊભા રહીને એક માણસ કહે છે કે તમારી જાળ ડાબી બાજુ નાખો. અને જ્યારે નાખે છે ત્યારે બહુ જ બધી માછલીઓ આવે છે. અને યોહાનને ખબર પડી જાય છે આ પ્રભુ ઈસુ છે. યોહાન પિત્તરને કહે છે કે આ પ્રભુ ઈસુ. અને પિત્તર પાણીમાં જઈને તરીને પ્રભુ ઈસુ પાસે આવી જાય છે. અને બાકી બધા શિષ્યો પણ આવે છે. અને ત્યાં શું થાય છે? ત્યાં આવું જ કંઈ થાય છે. જેમ જ્યારે પિત્તરે 3 વાર નકાર કરેલો, એવો જ સીન અહીંયા પણ હોય છે કે જ્યારે પિત્તર ત્યાં આવે છે ત્યાં આગ સળગતી હોય છે. પિત્તરે ત્યાં 3 વાર નકાર કરેલો, ત્યાં પણ આપણે પહેલી જ કલમમાં છીએ કે ચોકની વચમાં આગ સળગાવીને તેઓ ત્યાં બેઠા હતા. ત્યાં પણ આગ સળગતી હોય છે. અહીંયા પણ દિવસનો સમય હશે, અર્લી મોર્નિંગ, સવારની વહેલી પહોર હશે, એટલે ત્યાં પણ કદાચ મરઘાઓ બોલતા હશે. અને પિત્તરને ફરીથી યાદ આવતું હશે પ્રભુ ઈસુને જોઈને કે જે પ્રભુ ઈસુને મેં કહ્યું હતું, જે મેં વડાઈ કરી હતી કે હું તારી જોડે બંદીખાનામાં આવીશ, તારી જોડે મરવા માટે પણ તૈયાર છું. હું એ પ્રભુ ઈસુની સામે બેઠો છું અને મને એ જ યાદ આવે છે કઈ રીતના મેં નકાર કર્યો, કેમ કે આગ સળગે છે, દિવસ સવારની વહેલી પહોર છે, પ્રભુ ઈસુ સામે છે, પ્રેમથી મને જુએ છે. ડુ આઈ ડિઝર્વ દેટ? પિત્તર પણ એવું જ વિચારતો હશે. અને ત્યાં પ્રભુ ઈસુ પિત્તરનું પાછું પુનઃસ્થાપના કરે છે. પ્રભુ ઈસુ 3 વાર નકાર કર્યો હતો પિત્તરે, તેને યાદ નથી કરાવતા. કઈ રીતના 3 વાર પ્રભુ ઈસુનો સ્વીકાર કર્યો તે યાદ ધરાવે છે. પ્રભુ ઈસુ તેને સિમોનને કહે છે યોહાન 21 અને 11મી કલમમાં કે શું તું મારા ઉપર તેઓના કરતાં વધારે પ્રેમ રાખે છે? અને પિત્તર તેને કહે છે કે હા, તું જાણે છે કે હું તારા પર હેત રાખું છું. પ્રભુ ઈસુ તેને કહે છે કે મારા હલવાને પાડ. આ પહેલી વાર પ્રભુ ઈસુ પિત્તરને પૂછે કે તું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? કેમ કે આગળ પિત્તરે વડાઈ કરી હતી કે હું તારા માટે બંદીખાનામાં જવા, હું તારા માટે મરવા માટે પણ તૈયાર છું. એટલે પ્રભુ ઈસુ ફરીથી પૂછે કે શું તું મને એવો જ પ્રેમ કરે છે? પિત્તરને ખબર પડી ગઈ પોતાની જગ્યા. પિત્તર પ્રભુ ઈસુને કહે ના પ્રભુ, હું ખાલી તારા પર હેત રાખું છું. એટલે ઇંગ્લિશમાં જે ઇટ્સ લાઈક આઈ લાઈક યુ. પ્રભુ ઈસુ પૂછે છે ડુ યુ લવ મી? અને પિત્તર કહે છે નો, આઈ લાઈક યુ. કેમ કે પિત્તરને ખબર પડી ગઈ કે આઈ ડોન્ટ એકચ્યુઅલી લવ જીસસ. કેમ કે જ્યારે સમય આવેલો ત્યારે પિત્તરે નકાર કરેલો. એટલે પિત્તર આવું કહે છે. અને ઇવન આ સ્ટેજે પણ જ્યારે પિત્તર કહે છે હું તને ખાલી હેત કરું છું, પ્રભુ ઈસુ કહે છે મારા હલવાનને પણ. બીજી વાર પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે સિમોન તું શું મારા પર પ્રેમ રાખે છે? ત્યારે સિમોન બીજી વાર કહે છે કે હું તારા પર હેત રાખું છું. અને પ્રભુ ઈસુ કહે છે મારા ઘેટાને સાચવ. અને હવે ત્રીજી વાર પ્રભુ ઈસુ નીચે આવે છે થોડા પિત્તરના સેમ લાઇનમાં અને કહે છે
પિત્તરને કે પિત્તર, શું તું મારા પર હેત રાખે છે? અને પિત્તર કહે છે કે હા પ્રભુ, હું તારા પર હેત રાખું છું. અને પ્રભુ ઈસુ તેને કહે છે કે મારા ઘેટાને પાડ. 3 વાર પુનઃસ્થાપિત કરે છે. એટલે જ્યારે પણ હવેથી પિત્તર જ્યારે પણ અગ્નિને જોશે, જ્યારે પણ પ્રભુ ઈસુનું યાદ આવશે, જ્યારે પણ કુકડો બોલશે, મરઘો બોલશે એ યાદ આવશે, ત્યારે પિત્તરને તેનો નકાર યાદ નહીં આવે, ત્યારે પિત્તરને તેનો સ્વીકાર યાદ આવશે. કઈ રીતના 3 વાર તેણે પ્રભુ ઈસુને જે કરતો હતો, વડાઈ નથી કરી. અહીંયા એવું નથી કહ્યું હું તારા માટે મરવા માટે પણ તૈયાર છું, કંઈ જ નથી કહ્યું. કીધું કે હું ખાલી તને હેત કરું છું. અને પ્રભુ ઈસુએ કીધું આ જ તારી સ્ટ્રેન્થથી, આ જ તારા વિશ્વાસથી તો આગળ વધ, મારા ઘેટાને સાચવ, મારા હલવાનને પાડ અને મારા ઘેટાને પાડ. અને આ જ તાકાતથી પ્રભુ ઈસુ પિત્તરને બહાર મોકલે છે અને તેના પર આખી મંડળી બાંધે છે. અને જે માણસે 3 વાર નકાર કર્યો હતો તે માણસ આજના એ દિવસે 3 વાર સ્વીકાર કરે છે. અને થોડા દિવસો પછી જ્યારે પ્રભુ ઈસુ આકાશગમન થાય છે અને 50માના દિવસે પવિત્ર આત્મા આવે છે, ત્યારે તે જ માણસ, તે જ પિત્તર બોધ આપે છે અને ત્યાં 3000 લોકો સેવ થાય છે. જે માણસે લોકોની સામે નકાર કર્યો હતો તે જ માણસ આજે લોકોની સામે પ્રભુ ઈસુનો બોધ આપે છે. અને આપણને અંત પણ ખબર છે, બાઇબલમાં લખ્યું નથી, પણ સઘળા જે કોમેન્ટેટર્સ છે, સઘળા જે છે એ અગ્રી કરે છે કે પિત્તરને પણ ક્રોસ ઉપર લટકાવવામાં આવેલો ઉલટો. એટલે ફાઇનલી પિત્તર મરી પણ જાય છે. કોના માટે? પ્રભુ ઈસુ માટે, પોતાના વિશ્વાસને માટે. તો આ જ છે આપણા જીવનનું, કે આપણે જ્યારે નિષ્ફળ જઈએ છીએ, આપણે જ્યારે ફેલ થઈએ છીએ, ત્યારે આપણે લોકોએ હારી જવાનું નથી, આપણે લોકોએ નાસીપાસ થઈ જવાનું નથી. આપણે લોકો એવું વિચારવાનું નથી કે ગોડ, પ્રભુ ઈસુ પાસે તો કેટલા બધા લોકો છે, એ શું મને યાદ રાખશે, એ શું મને પ્રેમ કરશે, હું તો નિષ્ફળ થઈ ગયો. ના, પ્રભુ ઈસુ તમને પ્રેમ કરે છે, પ્રભુ ઈસુ તમારી જોડે રહે છે. અને નોટ ઓનલી એ ખાલી તમને માફી નથી આપતા, પાપોની માફી નથી આપતા, એ તમને પુનઃસ્થાપિત પણ કરે છે અને તમને પાછા ઊંચા પણ ઉઠાવે છે અને તમને મદદ પણ કરે છે. અને જેમ પિત્તરને છીણથી કાપવામાં આવ્યો, તેને આકાર આપવામાં આવ્યો અને તેને મંદિરમાં ચણવામાં આવ્યો, ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો, તેમ પ્રભુ ઈસુ આજે તમારા માટે અને મારા માટે પણ એવું જ કરવા માગે છે. એ આપણા જીવનમાં પરીક્ષણો આવે છે એટલે નહીં કે આપણે લોકો નિષ્ફળ થઈએ, નાસીપાસ થઈએ અને પછી એ જુએ ને કે દેખ તું નિષ્ફળ થયો, હું બીજાને ચૂઝ કરીશ. ના, પરીક્ષણ આવે છે આપણા જીવનમાં કોઈક વાર ફેલ થઈએ છીએ, ત્યારે આપણે યાદ રાખવાનું છે કે એ પરીક્ષણ આવે છે કે આપણા જીવનમાં જે કંઈ પણ અશુદ્ધતાઓ છે, આપણા જીવનમાં જે કંઈ પણ ખરાબ વસ્તુ છે, તે પ્રભુ ઈસુ કાઢવા માગે છે. અને આપણે વધારે પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરી શકીએ તેવું બનાવવા માગે. જો આ ટેસ્ટ ના આવી હોત તો પિત્તરને ખબર જ ના પડત કે તેની વડાઈ છે, જ્યારે સમય આવશે ત્યારે તે નિષ્ફળ જશે. એ પિત્તરને ખબર છે. એટલે પરીક્ષણ આવે છે તો પાઉલની જેમ ખુશ રહીએ, પાઉલની જેમ પ્રાર્થનામાં લાગુ રહીએ, જેમ પ્રભુ ઈસુ પણ આપણા માટે મધ્યસ્થી કરે છે, જેમ પિત્તર માટે પણ મધ્યસ્થી કરી. પિત્તર માટે એવું નહીં કહ્યું કે મારી પ્રાર્થના એ છે કે તું સફળ થાય, તું મારો નકાર ના કરે, એવું નથી કીધું. પ્રભુ ઈસુએ કીધું મારી પ્રાર્થના છે કે તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં. એમ પ્રભુ ઈસુ આપણા જીવનમાં આપણી સાથે રહે છે. જેમ યશાયા 43માં લખ્યું છે કે તું પાણીઓમાંથી થઈને જઈશ ત્યારે હું તારી સાથે હોઈશ, તું નદીઓમાં થઈને જઈશ તેઓ તને ડૂબાડશે નહીં, તું અગ્નિમાં ચાલીશ ત્યારે તને આંચ લાગશે નહીં અને જ્વાળા તને બાળશે નહીં. એટલે અહીંયા એવું નથી લખ્યું તું પાણીમાંથી જઈશ જ નહીં, નદીઓમાંથી જઈશ જ નહીં, અગ્નિમાંથી જઈશ જ નહીં. ના, તમે જશો, હું પણ જઈશ, આપણે સર્વ જઈશું, પણ તેમાં પ્રભુ ઈસુ આપણી સાથે છે. તે દેવને જમણે હાથે મધ્યસ્થ કરવા સારું બેઠા છે. રોમન પત્ર 8 અને 34, હિબ્રુ 7 અને 25માં લખી છે. અને તે આપણા માટે મધ્યસ્થી કરે છે, તે આપણી સાથે જ, આપણી સગળા કાર્યમાં. તો આવો આપણે લોકો જે કંઈ પણ પરીક્ષણમાંથી થઈને જઈએ તો આપણે લોકો હાર ના માની જઈએ, પીછેહટ ના કરીએ. આપણે લોકો પ્રભુ ઈસુને જોઈને આગળ વધતા જ રહીએ અને પ્રભુ ઈસુના કાર્યમાં જે કોઈ રીતે આપણે મદદ કરી શકીએ તે આપણે મદદ કરીએ અને એક જીવંત પથ્થર તરીકે પ્રભુના આવતા સુધી, પ્રભુને જ્યારે પાછા આવવાના છે ત્યાં સુધી તેમને માન અને મહિમા મળે ત્યાં સુધી આપણે લોકો આગળ વધીએ.
આવું પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ પિતા, તમારો આભાર માનીએ છીએ કે તમે આ સુંદર વચનો તમે અમને આપ્યા છે, અને ખાસ કરીને આભાર માનીએ છીએ પિત્તરના જીવન માટે. તમે કઈ રીતના અમને દર્શાવ્યું કે તમારા હૃદયમાં શું છે. અમે પણ પિત્તરના જેવા કોઈ વાર અસફળ થઈએ છીએ, નિષ્ફળતા પામીએ છીએ. જ્યાં તમારું નામ ઊંચું કરવાનું હોય છે, અમે તમારું નામ નીચે કરીએ છીએ. બહુ બધી વાર અમે તમારો નકાર પણ કરીએ છીએ. ત્યારે પ્રભુ ઈસુ, તમે અમને છોડી દેતા નથી, તમે અમને ત્યાગી દેતા નથી. તમે સાથે અને પાસે રહો છો. અને પ્રભુ, તમે એ જ પ્રાર્થના કરી છે, અમારા સર્વના વિશ્વાસને તમે ઓર દ્રઢ કરો. અને અમે સર્વ જે પરીક્ષણમાં જઈએ છીએ તેમાં તમે અમારી સાથે રહો, અને અમે વિશ્વાસમાં ઓર સ્ટ્રોંગ થતા જઈએ. અમારું કેરેક્ટર ઓર સ્ટ્રોંગ થતું જાય. અમે જે પવિત્ર આત્માના 9 ફળો છે તે અમારા જીવનમાંથી વહેતા થાય, તે જ માગીએ છીએ. આમ સર્વની સાથે પાસે જો આમ સર્વને તમે શક્તિ આપજો, બળ પૂરા પાડજો, તમારી બુદ્ધિથી ભરપૂર કરજો. અને હવેનો સમય તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. આ સગળી વાતો પ્રભુ ઈસુનામાં માંગીએ છીએ પિતા, સાંભળો સ્કા કરો. આમીન. થેન્ક યુ એવરીવન, એન્ડ હેવ અ ગુડ રેસ્ટ ઓફ ધ ઇવનિંગ. બાય. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला यीशु है रखवाला. ओ रखवाला 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 रखवाला
यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला, वो रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला